Hello, listeners. Yet another episode of Mero Sero Fero is here. यहाँ युकेमा चाहिँ we're welcoming sun and temperature पनि 20s तिर पुगेको छ. So युकेमा घाम लाग्न भएको छैन मान्छेहरू, they're pretty happy. Ani everybody talks about weather here in UK, and I'm obviously trying to just blend in. Talking about good weather and good vibe, I have someone who gives so much of both warmth and good vibe when you are around him. I met him during his internship stint at Birwa Ventures back in 2013, and we have been good friends since then. I have had the chance to bounce multiple ideas with him around education, entrepreneurship, and even some Premier League banters. He is currently co-leading his organization, My Emotions Matters, with a mission to create aware, intentional, and purposeful people. So Sagar Satyal, welcome to Mero Sero Fero. Hi, Aish. Thank you for that really kind introduction. I remember when you were about to start the podcast, you'd send me your recorded file saying, "Most gardaichu, what do you think?" Vanera. And I had gone through that. You'd say the movie review थियो. Upward go. And I had really enjoyed that, and I was really happy that you were doing this. नाम पनि मलाई एकदम मन परेको थियो, and you know, it's good to be here finally, and I'm looking forward to this conversation. Yeah, and I do remember Sagar पहिला Satyal and Silwal भन्ने podcast from the Himalayas गरेर चाहिँ you were one of the pioneers to start podcasting in Nepal back in the days. When was that? That was like 2016, 17? That was March 2016. The way you put it, it sounds like fancy and cool, pioneer भनेर, but looking back, I think of it as two people who were in their quarter life crisis, were trying to make meaning out of their existence, and he thought it was a good idea to upload an audio thing on a video platform. So, so that's the way I see it. But good fun. We went for the 81 episodes. It's still there. I can see some people still subscribing to the guy and telling me, "Aren't you that guy? That's Satyal from Satyal and Silwal." But yeah, Ramailo ati. No, yeah, I did follow you guys then, and मैले episode or something. I think you need to just put that out in the, like, not in YouTube but in some other medium soon. So what's keeping you busy, Sagar? Life ma not a lot. Lockdown huँदैछ, so I'm mostly staying in आफ्नै space ma. Been working mostly. मेरो काम चाहिँ thankfully affect भएको छैन. मेरो given the nature of work that I do, mostly workshops, trainings, courses, and consulting ko kaam huncha. So mostly I've been fortunate enough to do that online. Apart from that, I'm also an avid Chelsea supporter, so European champions भयो. So त्यो hangover ma अझै छु. Euros आउँदैछ. I support England, but deep down I want N'Golo Kante to win everything there is to win. So that's also there. But other than that, mostly it's a YouTuber चलायो बस्यो. As I think it's day 41 or 42 lockdown ma चाहिँ. Right. So yeah, I've just been taking one day at a time, really. Right. Yeah, has been a difficult time for most people, for sure. Yeah. So I think one of the things that has obviously inspired me after like having you as a friend and talking to you is the career path that you are in, right? So in terms of, so I think it might be good, Sagar, to just reflect upon that, like तिमीले कसरी start गर्यो, कहाँबाट start गर्यो, अनि how did you end up in My Emotions Matter? Like I know, so you started from Birwa, right? I know that तिमीले यसमा चाहिँ मेरो wife obviously Divyaसँग you were in the same batch, and then you came to Birwa. That's where we met, right? So म चाहिँ we met Birwa मा आउँदाखेरि 2013 मा. मलाई त्यो internship choice नै हेर्यो भने पनि I wanted to do अलिक different ठाउँमा हैन. त्यो बेलामा चाहिँ बिरुवाको नाम एकदम आइरहेको थियो. अनि मोस्टली चाहिँ मान्छेहरू त्यही ब्याङ्क्सहरुमा जानुपर्छ, पछि सजिलो हुन्छ भन्ने भइरहेको थियो. अनि म चाहिँ हैन, त्यो त अब जसले पनि गरेर हान्छ, let's do something different भनेर. And the idea of coming to Birwa was also to meet a lot of interesting people. And then I met you. तिम्रो फोटोहरु चाहिँ पहिला देखिरहेको हुन्थ्यो दिव्यताको पोस्टहरुबाट, but never really talked हैन. And so तिमीलाई र सौरभलाई त्यो बेलामा चाहिँ आइएलो पनि हुन पायो. And so मेरो बिरुवामा चाहिँ, so बिरुवाको टाइममा चाहिँ we're supposed to intern for 6 weeks, but मैले 5 weeks मात्र गरे because 1 week चाहिँ we had this opportunity to go to South Africa. म नेपाललाई represent गरेर South Africa गएको थिएँ सीमा Global Business Challenge मा. And that was one of the key points मेरो लागि चाहिँ because म academically चाहिँ पहिलेदेखि नै अलिकति sound अनि
हुन्छ नि एक्स्ट्रा पनि एक्टिभ so the kind of person that when you meet in family gatherings अरू कजन्सहरूलाई चाहिँ तनाव हुने कि सबैजनाले यो जस्तो हुनुपर्छ भनेर कम्पेयर गरिदिने चलन हुन्छ नि त अनि अब आफूलाई अक्वर्ड कि आफूले अरूलाई त्यो कम्पेयर गराउन खोजे पनि होइन बट यु बिकम अ सब्जेक्ट अफ द्याट कम्पेरिजन अफ सर्ट्स भनौँ न अनि सो इन अ वे चाहिँ यसले राम्रो गर्छ खतरा गर्छ भन्ने चाहिँ सुनिरहेको हुन्थ्यो वरिपरि नेभर रियली अन्डरस्ट्यान्ड व्हाट द्याट मेन्ट तर साउथ अफ्रिका गइसकेपछि नेपाल यहाँ नेपालमा चाहिँ कम्पिटिसन थियो वी वर टिम अफ 4 एन्ड वी रिप्रेजेन्टेड नेपाल वी वेन्ट देयर पिपल थट वी डु ग्रेट थिङ्स तर मलाई त्यहाँ गएपछि चाहिँ इट वाज अ हम्बलिङ रियलाइजेसन कि मलाई एकदम आफू र अरूहरू बिचमा एकदम ठुलो ग्याप फिल भयो एन्ड द्याट रियली हिट मी मलाई चाहिँ यता खतरा भनिरहेको छ तर रियालिटी त यस्तो रहेछ भनेर इट रियली हुन्छ नि पिन्च मी इन अ वे अनि सो ह्युमन डेभलपमेन्टमै केही काम गर्छु धेरै पछाडि रहेछ हामी भन्ने खालको इन्सपिरेसन लिएँ मैले त्यहाँबाट एकदम स्याड भएर फर्किनु भन्दा पनि लेट्स लर्न फ्रम दिस भनेर केम ब्याक एन्ड सो त्यो कम्पिटिसनको एजेन्सी चाहिँ हामीले लियौँ अनि वी वर अर्गनाइजर्स हियर सो मलाई बिस्तारै एजुकेसनमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट हुन थाल्यो भनौँ न सो द्याट इनिसियली वाज इन्स्ट्रुमेन्टल मेरो लागि चाहिँ त्यो इन्ट्रेस्ट जाग्नु प्रोसेसमा चाहिँ सो त्यो अर्गनाइज पनि गरियो डिफ्रेन्ट कलेजेसहरूमा गयो पिच गरियो it would have been an all expenses paid trip so we encouraged students undergrad to participate to go out and explore so त्यो प्रोसेसमा चाहिँ बार्कलेज ले स्पोन्सर गर्थ्यो बट आई काइन्ड अफ न्यू जुन टाइमसम्म बार्कलेज स्पोन्सर गर्छ त्यो टाइमसम्म यो कम्पिटिसन चल्छ नत्र भए चाहिँ धेरै लामो जाँदैन भन्ने थाहा थियो एन्ड इट वाज अराउन्ड द्याट टाइम नि आई रिमेम्बर तिमी म अनि उमङ्ग दाइहरू बसेर वी युज्ड टु हेभ अ लट अफ दिस सर्ट अफ कन्भर्सेसन्स अराउन्ड एजुकेसन जिद्दु कृष्णमूर्तिको कुराहरू फिलोसफीको कुराहरू धेरै हुन्थ्यो एजुकेसनल फिलोसफीको कुराहरू धेरै हुन्थ्यो अनि त्यो टाइममा चाहिँ so a few things happened मेरो लाइफमा चाहिँ I अब म एकदम डेप्थमा त जाँदिनँ तर I made a couple of really bad decisions around money and I put that sorely down to lack of self-awareness मलाई चाहिँ कस्तो भयो भने I got very easily influenced by मेरो circle I thought हुन्छ नि I was making the right choice तर आफूलाई क्वेसन गर्न नसकेको अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो नै हुँदो रहेछ भने जब आफूसँग कन्फिडेन्स हुँदैन you lean on other people's confidence and so you have no other option but to basically say if Ayush is my friend, if Ayush is very confident saying all these things, होला नि त भनेर सँगसँगै लाग्ने त्यो you get influenced by your environment हैन अनि and so त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ a couple of really bad decisions भयो अनि that turned out to have really big impact के मेरो लागि चाहिँ अनि त्यो भयो अनि त्यसले अनि त्यो बाहेक चाहिँ around that time चाहिँ I was also having some sort of you know issues in my relationship अनि त्यो पनि म्यानेज गर्न नआएको जस्तो फिल भयो मलाई हैन अनि त्यही ठाउँमा ड्याङ अर्थक्वेक पनि भइदियो कि अनि अर्थक्वेकको टाइममा चाहिँ के भइदियो भने माई मम एन्ड सिस्टर वर होम मेरो त्यो बेलामा ग्रान्ड मदर हुनुहुन्थ्यो सी वाज 93 एट द टाइम आई वाज 23 अनि माई फादर वाज नट होम अनि हामीले चाहिँ एउटा 24 आवर्सको लागि त्यो राख्ने नर्सिङ सर्भिसहरू पाउँछ काठमाडौँमा सो वी ह्याड अ नर्स तर द शेक वाज सो भायोलेन्ट के भयो रिफ्लेक्सिभली अब इन्स्टिङटिभली द नर्स फ्लेड अफ के माथि 2.5 तला माथि हजुरआमा हुन्छ नर्स त तल पुगिसक्यो होइन माई मम एन्ड सिस्टर क्राइङ म आफै प्यानिक गरिरहेको छु अनि हाम्रो अलिकति त्यो काठको भर्याङहरू भएको खालको घर अनि हाउसिङको थियो कि अनि पहिलेदेखि नै एउटा आइडिया चाहिँ के थियो भने घर चाहिँ विक छ त्यो कमर्सियल पर्पसको लागि बनाएको घर त्यस्तो सो ब्याक अफ माई माइन्ड चाहिँ यो घर चाहिँ अब ढल्छ भन्ने नै भइरहेको थियो बिकज इट वाज अ भेरी भायोलेन्ट शेक त्यो बेलामा एनी वान हु वाज इन काठमाडौँ एट द्याट टाइम वुड नो एकदमै ठुलो थियो अनि सो त्यो टाइममा चाहिँ मलाई के भयो भन्दाखेरि चाहिँ आएर कस्तो इन्ट्रेस्टिङ थियो त्यो मोमेन्टमा पनि त्यति सोच्ने क्यापेसिटी चाहिँ डेभलप भएको रहेछ कि म बिचको फ्लोरमा थिएँ बहिनी र अब नानु छ उनीहरूसँग सँगै भागौँ कि ग्रान्ड मम माथि होइन अनि मलाई इन्स्टिङटिभली थट के आयो भन्दाखेरि चाहिँ घर त खस्नेवाला छ सो मैले भागेँ भने पनि एकछिन पछि यो माई ग्रान्ड मम्स बडी विल बी बरिड अन्डर द रुबल अनि त्यो फिर्ता आएर क्यान आई लिभ विथ द्याट अर नट भन्ने क्वेसन मलाई आयो कि अनि माई आन्सर वाज नो सो मैले के गरेँ भने मैले ग्रान्ड मम के अरे बहिनी र मामुलाई तल जाऊ भनेर उनीहरूलाई तपाएर चाहिँ म आफू माथि गएर चाहिँ आई हेल्प माई ग्रान्ड मम मैले आइले तल ल्याउन पनि सक्दिनँ थिएँ अनि यसो ग्रान्ड ममलाई हेरेँ अब सी वाज 93 एट द टाइम आई वाज 23 ल अब सानै उमेरमा जाने भइएछ जस्तो फिल भयो क्या मलाई चाहिँ And so I just held her very tightly and she was not entirely conscious के भइरहेछ यो भनेर भन्यो अनि I looked at her अनि 90 सालको भैँचालो भनेर पहिला खुब सुनिरहन्थ्यो ल हजुरआमाले त्यो पनि एक्सपिरियन्स गर्नुभयो यो पनि एक्सपिरियन्स गर्नुभयो अब द एन्ड इज नियर भन्ने लागिसकेको थियो मलाई माथिको त्यो स्ल्याब खसेर सिधै टाउकोमा हान्छ होला भन्ने पनि लागिरहेको थियो एन्ड सो इन अ वे मैले किन सेयर गरेँ भन्दाखेरि इन अ वे लिटरली गिभ अप एटलिस्ट आफ्नो लाइफ गिभ अप नै गरेको जस्तो फेज थियो कि मेरो लागि चाहिँ त्यो चाहिँ तर थ्याङ्कफुली केही भएन हेन्स आइएम केयर यो कन्भर्सेसनमा होइन सो एकैछिनपछि अलिकति सेटल भएपछि चाहिँ नेबर्सहरू आउनु भएन आई वाज सो थ्याङ्कफुल कि यस्तो बेलामा पनि दे केम इन हेल्पिङ अनि तन्नामा हजुरआमालाई राखेर 4-5जनाले बोकेर लगेर अनि माई नेबर अफर्ड हेल्प अनि उसको उहाँको गाडीमा हामी राखेर चाहिँ त्यो टालटुल भयो दिस इज अनदर भेरी सिग्निफिकेन्ट इभेन्ट इन माई लाइफ बिकज यहाँ के भइदियो भने
छर्लङ्ग भइदियो कि लाइफ भने त अहिले छ रहेछ अहिले छैन रहेछ नि त एन्ड हियर आई एम होइन ग्रापल्ड विथ अल दिज सिचुएसन्स मेरो पैसाको इस्यु रिलेसनसिप बिग्रिरहेको इस्यु अनि लाइफमा क्ल्यारिटी नभएको इस्यु होइन नि आफ्नो वरिपरि के देख्यो भन्दाखेरि मान्छे प्यानिक गरिरहेछ ए नौरेक्टरको जान्छ अरे अब त सब ध्वस्त हुन्छ अरे सो people are panicking but they're not realizing that they're panicking and them not realizing this is making other people panic okay? So it's like you're a contagion जस्तो भयो अनि छर्लङ्ग देख्न पाइरहेको छु आफ्नो वरिपरि होइन कहिले नभेट्या नेबरहरू पनि अनि एकदमै क्वेसन चाहिँ के भयो भने चाहिँ लाइफमा के म्याटर गर्दो रहेछ त भनेर 23 वर्षको कलिलो उमेरमा फर्स्ट टाइम त्यो क्वेसनले एकदम हिट गर्यो एन्ड द्याट वाज वेन आई मेट दिस वान पर्सन नेम्ड अमुन होइन मैले पहिला कहिल्यै भेटेको थिइनँ मेरो घर पछाडि बस्नु हुँदो रहेछ दिस पर्सन ह्याड sort of एउटा कामनेस के एउटा त्यो स्टेबल बेस हुन्छ नि कोही कोही मान्छे कि बाहिर जेसुकै भए पनि दे आर भित्र दे आर लाइक सो काम एन्ड सेटल्ड होइन अनि म त्यो द्याट पर्सन रेडिएटेड समथिङ एल्स कि अनि मलाई त्यो मान्छे एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो अनि म बिस्तारै चिन्जान गर्दै गएँ अनि दिस वाज नट अ भेरी नाइभ पर्सन कि ओ के बाले हो भनेर बस्ने खालको होइन कि इज अलाइभ टु द डेन्जर्स अफ वाट्स ह्यापनिङ अराउन्ड हिम बट ही नोज कि रियाक्टिङ इज नट गोना मेक द सिचुएसन एनी बेटर कि सो एकदम मेजर्ड लाग्यो अनि मैले यो दाइसँग चाहिँ टाइम स्पेन्ड गर्दै गएपछि चाहिँ बिस्तारै म इन्ट्रोड्युस भएँ कि सेल्फ रिफ्लेक्सन भनेको कुरा के रहेछ अवेर हुनु भनेको के रहेछ इन्टेन्सनल हुनु भनेको के हो अथेन्टिसिटी भनेको के हो इन्टेन्सनालिटी भनेको के हो भ्याल्युज भनेको के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ मलाई एकदम हेल्प गर्न थाल्यो अनि आई फाउन्ड दिस पर्सन टु बी भेरी एम्पथेटिक कि म चाहिँ कस्तो थियो भने अर्थक्वेकको टाइममा एकदमै सफर गरिरहेको थिएँ विथ अल दोज थिङ्स द्याट वर गोइङ अन मेरो माइन्डमा धेरै कुरा खेलिरहेको थियो अनि हुन्छ नि उहाँ मलाई याद गर्नु भएको रहेछ कि त्यो फोनहरू लिएर छटपट्टिको होइन अब बिकज मेरो रिलेसनसिप एन्ड बिग्रिरहेको थियो उताबाट एउटा रेस्पोन्स नआउने अनि त्यो नदिएर मलाई गाह्रो हुने म आफू पनि जान सक्दिनँ होइन बिकज सिचुएसन नै त्यस्तो छ अनि हि रियली टुक मी अन्डर हिज विङ सो टु स्पिक भनौँ न बट एट द सेम टाइम he was not trying to fix me. He just held that space for me. He knew I would eventually find my own answers, but he just realized that I was going through this storm and he was just providing me that sort of shelter of sorts, without any sort of condition or anything as such. And that really impacted me. And this पछाडि चाहिँ मलाई के रियलाइज भयो भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा एकदम कुरा चल्ने भने चाहिँ पब्लिक स्पिकिङ भनेर एकदम एउटा त्यो छ के पब्लिक स्पिकिङ वर्स यु हेभ टु बी अ गुड स्पिकर एन्ड अल अफ द्याट तर अनि म आफै पनि आई लभ पब्लिक स्पिकिङ आई डु मेक प्रेजेन्टेसन्स आई डोन्ट हेजिटेट टकिङ टु क्राउड्स बट के बोल्नलाई सब्सटेन्स पनि हुनु पर्यो नि त अनि वेन युआर यङ यु डोन्ट नो अ लट अफ थिङ्स होइन बिकज अभियसली पनि युआर नाइभ यु जस्ट स्टार्टिङ आउट तर हुन्छ नि यसो युथ्सहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पब्लिक स्पिकिङ सिक्न मन छ भन्छ बट देन दे से कि मेरो लाइफमा त केही पनि छैन इन्ट्रेस्टिङ मसँग कुरै छैन गर्नको लागि एन्ड देन आई थट वेट अ मिनट इफ युभ लिभड 18-19 years there is something in your life it's just that you've not asked yourself some good questions you've not reflected and so मैले त्यसलाई कसरी कनेक्ट गर्न थाल्यो भन्दाखेरि चाहिँ what if there was a mentoring platform that allowed these young people to explore it's not a public speaking platform but it's a platform that allows people to just self reflect and understand themselves and because नेपाली समाजमा एउटा एकदम ठुलो इस्यु भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने as you are starting to form your own identity एउटा need for self expression authenticity हुन्छ but at the same time parents ma dependent huncha you don't earn enough and you can't live on your own so a need for belonging pani huncha and oftentimes these two things are at odds ki ma afulai openly assert गर्ने कि or ma alikati fit in hune this is always a challenge nepali society ma याद गर्यो भने चाहिँ सर्टेन कुराहरु आफ्नो पेरेन्ट्सको मन पर्दैन म यो गर्दिन भनेर स्ट्यान्ड लिने कि फेरि बस्नुदाखेरि पेरेन्ट्स सँगै छ त्यो कचकच हुन्छ होला यताउता हुन्छ होला हाउ डु यु ब्यालेन्स अल अफ द्याट अनि सो त्यही क्रममा चाहिँ काम गर्दै गयौँ अनि I understood about emotional intelligence and 1997, 1998 को models चाहिँ नयाँ लाग्न थाल्यो कि 2015-16 मा and then I thought wait a minute हैन म यस्तो साउथ अफ्रिका पनि गएर यस्तो अलिकति राम्रै स्कुलमा पढेको बृहस्पतिमा पढ्या एस काको हैन अलिकति एक्सपोजर भयो भने मान्छेलाई त यो कुराहरु केही थाहा रहन्छ भनी लाइक व्हाट्स रियली गोइङ अन नेपालमा भनेर त एकदम हिट गर्यो के अनि मैले जुन 2013 को शेयर गरेको थिएँ त्यो एउटा ह्युमन डेभलपमेन्टमा काम गर्छु भन्दाखेरि स्पेसिफिकली चाहिँ अलिकति self-awareness, empathy ma work garyo bhani chahi life could be so much less difficult because we live and work with other people and कति टाइम चाहिँ आफ्नो कुरा नबुझ्दाखेरि अर्को मान्छेको कुरा बुझ्न नसक्दाखेरि आफ्नो कुरा अर्को मान्छेलाई बुझाउन नसक्दाखेरि चाहिँ धेरै च्यालेन्जेसहरु आउँदो रहेछ भन्ने मलाई हुन थाल्यो अनि मलाई चाहिँ एउटा सोर्ट अफ मिनिङ चाहिरहेको थियो लाइफमा विथ एभ्रीथिङ द्याट ह्याड ह्यापन्ड अनि मलाई चाहिँ हुन्छ नि म यसमा डेडिकेट गर्छु आफ्नो लाइफ भने चाहिँ मिनिङफुल हुनु पर्दो रहेछ किनभने एउटा अर्थक्वेकले आज छ छैन मान्छे भन्छ नि सपना अब देख्या हुन्छ घर बनाउनु पर्छ लाइफमा त घर नबनाएसम्म त म सक्सेसफुल होइन भनिरहेको टाइममा त्यही घरले किचेर मर्ला भनेर मान्छे आफ्नै घरसँग डराइरहेको पनि मैले देखेँ अनि अहिले पनि टु पुट म्याटर्स इन्टु पर्सपेक्टिभ 5-6 वर्ष अगाडि हामी आफ्नै घरले किच्ला भनेर भागिरहेको थियौँ आज कोरोनाको टाइममा हामी घरभित्र भागिरहेछौँ त्यो भागम भाग त खासै जाँदैन रहेछ नि त लाइफबाट इट्स जस्ट अ फर्म अफ केबाट भाग्ने मात्र चेन्ज हुँदो रहेछ एकदम हिट गर्यो कि मलाई चाहिँ अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि
मिनिङफुल केही गरौँ, आफू पनि ग्रो गरौँ र अरूलाई पनि कन्ट्रिब्युट गरौँ, किनभने यो स्किल्स कति दुःख हुन्छ त आफूले भोगेको हो नि त भन्ने स्पेसबाट चाहिँ म आएको भएर चाहिँ, एन्ड द्याट इज हाउ माई इमोसन्स म्याटर स्टार्टेड इन 2018 आफ्टर अल अफ द्याट. अनि अहिले चाहिँ इट्स बिन मोर देन 3 years अनि म यसमै नै लागिरहेको छु. Yeah, Aish, that's about it briefly. No, that's a great introduction. I mean, all भन्नाले तिमीले टच गरेको धेरै कुराहरू चाहिँ, I mean, it's so interesting, and obviously हामीले पहिला डिसाइड गरेको हाम्रो यो फर्मेट भन्दा सेपरेट लाइक टाढा जान्छ होला, बिकज आई गट सो मेनी क्वेसन्स त्यहाँबाट चाहिँ. So that's a great story, Sagar. I think I understand कि I think तिमीले भनेको चाहिँ when you had so many choices हैन, अनि त्यसपछि you choose one of them and it didn't work out, or you chose couple of them, it didn't work out. त्यो आफ्नो चोइसलाई चाहिँ क्वेसन गर्ने टाइपको के भन्नाले मैले यो चुज गर्यो भन्दैमा चाहिँ नि यो राइटै हुन्छ, राइट हुनै पर्छ, अथवा मैले मिस्टेक गरेँ अनि म यसलाई सच्याउँछु भन्ने खालको जुन तिमीले पनि गर्यो नि तिम्रो लाइफमा हैन. आई थिङ्क त्यो चाहिँ कतिमा मिसिङ हो कि जस्तो लाग्छ क्या. मैले एउटा चुज गरेपछि चाहिँ यही नै ठिक हो. जस्तै मैले साइन्स पढ्न सुरु गरेँ +2 मा हैन, त्यसपछि चाहिँ 1 वर्षपछि अथवा इभन लाइक 3 महिनापछि चाहिँ यु रियलाइज कि ओ नो साइन्स त सकिँदैन रहेछ भनेर, देन त्यो करेज टु से ओके यो म सक्दिनँ, म अब मेबी I'll take a year gap and then I'll actually start management or humanities. त्यस्तो गर्नेहरू मैले मान्छेहरू पनि देखेको छु. तर कतिजना कस्तो पनि हुन्छ भने होइन म बरु स्ट्रगलै गर्छु भनेर बरु 4-5 वर्ष लाएर बल्ल बल्ल साइन्स हुन्छ नि. अब यो चाहिँ मैले किन एक्जाम्पल दिएर भने यो आई थिङ्क +2 को बेलामा सबैले +2 पढेको हुनाले रिलेट हुन्छ. तर त्यस्तो चोइसेसहरू कति हुन्छ नि होइन. अनि तिमीले पनि त्यो रियलाइजेसन रिफ्लेक्सनको कुराहरू गर्यो नि, त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेछ क्या है. एउटा चोइस गरिसकेपछि चाहिँ त्यसमा फेरि रिफ्लेक्ट गरिराख्नु, यो ठिक हो कि होइन भन्ने जस्तो कुरा. त्यसमा चाहिँ के छ तिम्रो केही छ यस्तो स्टोरिजहरू जुन चाहिँ यु क्यान सेयर? आई डोन्ट नो एक्ज्याक्टली स्टोरी नै भनेर हुन त बोल्दै गएपछि आउँछ होला. इमिडिएटली आएको थट चाहिँ कस्तो थियो भने आयुष कस्तो भने हामी अहिले पनि भन्छौँ नि जस्ट स्पिक अब सेल्फ अवेरनेस बिल्ड गर्ने भन्दैमा तिमीले भनेको छ इम्पर्फेक्ट वर्ल्ड छ नि त, अनसर्टन छ, यु डोन्ट नो वाट्स गोना ह्यापन द नेक्स्ट मोमेन्ट होइन. जस्तो आज मेरो आइम पिचिङ टु अ क्लाइन्ट अहिले 3 बजे, आई हेभ प्लान इट अ सर्टन वे, अनि जहिले पनि हामीसँग त हाइन्डसाइटको विजडम हुन्छ नि त, यस्तो गरे भए हुन्थ्यो भनेर. इट्स सो इजी टु ड्र अ न्यारेटिभ एन्ड देन मेक सेन्स आउट अफ वाट ह्यापन इन द पास्ट होइन. तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने तिमीले भने जस्तै लाइन्समा चाहिँ आफ्नो चोइसको ओनरसिप के अ लट अफ टाइम चाहिँ कस्तो हुन्छ नि हामी आफै पनि हामीलाई केले ड्राइभ गरिरहेको छ त, हाम्रो भ्याल्युज के हो, वाइ एम आई मेकिङ दिस वान चोइस एन्ड नट सम अदर चोइस भन्ने क्ल्यारिटी आफूसँग नहुँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने जस्तो आई वान्ट टु गिभ यु एन एक्जाम्पल अफ द वे आई गट म्यारिड होइन. अनि दिस वाज प्री कोभिड एरा एन्ड आई इन्भाइटेड 5 people. Now imagine doing that काठमाडौँमा बसेर वेयर मेरो मामा घरमै मामुको दिदी बहिनी दाजुभाइहरू लाइक 5-6 जना होइन 7 जना बिहा भनेको यस्तो ठुलो ओकेजन हो. बट मलाई एउटा के क्ल्यारिटी थियो भने त काइन्ड अफ फाइनेन्सियल टोयल द्याट माई फ्यामिली वाज गोइङ थ्रु एट द्याट टाइम. ओके मैले के खोज्या हो त होइन. आई ह्याड पहिला मलाई अवेरनेस, मलाई पहिलेदेखि नै त्यो बिग वेडिङसँग आई नेभर कुड रिलेट विथ द्याट कि. अनि इभन विथ पिपल आई डेटेड अर्लियर मलाई त्यो बिग वेडिङको कुराहरू आउने बित्तिकै समथिङ इज नट क्लिकिङ भन्ने मलाई सेन्स हुन्थ्यो. आई गेस द्याट इज वेयर सेल्फ अवेरनेस कम्स इन कि जस्तो इन्भाइरोमेन्टबाट आएको क्युजहरूले चाहिँ ममा कस्तो इमोसन्स ट्रिगर गरिरहेछ त, बिकज दोज इमोसन्स से सो मच अबाउट मी देन इट डज अबाउट अदर पिपल कि. मेरो भ्याल्युजहरू थाहा हुन्छ, मेरो एक्सपेक्टेसन्स थाहा हुन्छ, मेरो निड्स थाहा हुन्छ होइन. अनि सो मेरो लागि चाहिँ चोइसकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ बिग क्वेसन वाज ओके इज इट अबाउट द म्यारेज or is it about the wedding? Because wedding भनेको is that particular day, but marriage is what follows after everyone leaves. जब सोफामा अलिकति दाग लाग्या हुन्छ होला होइन, खानेकुराहरू छर्ल्या हुन्छ होला, मान्छे यताउता all that chaos kid after everybody leaves because it's a social function in the marriage भनेको. The people that you never generally meet will show up and then say कस्तो ठुलो भएछ बाबु त बिहा गर्ने बेला भइसकेछ, and you look at your parents like हो यो मान्छे भने जस्तो पनि हुन्छ नि को आइरहेको हुन्छ होइन. अनि सो यसकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ now imagine getting married that way, which is so radical, right? Because this is pre-COVID era, for context, like COVID time to कतिजनाले गरे because safety का लागि पनि that made sense होला. And this was 2019, and now I'm also get married to somebody who's not from the त्यस्तै caste or हेर्ने मान्छेलाई. I'm getting married to someone from a newer community. That's another issue मान्छेको लागि हैन. अब आफूलाई क्ल्यारिटी भएन भने चाहिँ अब के हुन्छ भने let's say hypothetically this marriage does not work out.
अब के हुन सक्छ भने people might look at you and say कि देखिस यस्तै हुन्छ पण्डितहरू बोलाएर यस्तो खेलठट्टा गरेर बिहा गरेपछि यस्तो हुनु नै थियो नि भनेर people usually look back and use that as a justification कि आफ्नो point राख्नको लागि. Right. But interestingly, if the marriage goes well, then people will look at us and say, you know what, यसरी पनि त बिहा गरेर त हुने रहेछ नि त भनेर कि. So whatever fits your narrative त्यसरी हेर्ने हो नि त फर्केर. The narrative fallacy भनेकै त्यही हो नि त. Right. So मैले भन्न खोजेको चाहिँ जुन चोइसेसको आफूले ओनरसिप लिएपछि इट फ्रीज यु अप टु टेक अकाउन्टेबिलिटी. इफ इट वर्क्स इट वर्क बिकज वी मेड इट वर्क, इट डिडन्ट वर्क इट्स बिकज वी डिडन्ट डु इनफ टु मेक इट वर्क, अर वी जस्ट टर्न आउट टु बी डिफ्रेन्ट पिपल. किनभने बिहामा पनि द इज नो ग्यारेन्टी द्याट यु विल बी देयर फर एभर. आई मिन द्याट्स द ड्रिम अफ कोर्स, बट यु माइट गेट टु अ पोइन्ट वेयर यु रियलाइज यु हेभ डिफ्रेन्ट भ्याल्युज एन्ड लाइफ एउटै छ भने मेबी देन इट्स ओके टु सेपरेट पनि होला. अगेन चोइसको कुरा आयो होइन. सो मैले यो चोइसको कुरा चाहिँ यसरी कनेक्ट गरेँ आयुष. अनि मैले एकदम धेरै देखेको पहिला ममै पनि एकदम ल्याकिङ चाहिँ आफ्नो चोइसको ओनरसिप नै छैन कि. किनभने द्याट चोइस इज नट कमिङ फ्रम सेल्फ अवेरनेस, इट्स कमिङ फ्रम voices that I hear from around me. And so what I do is, if it works, I take the credit. If it does not work, I blame it on people around me, saying कि म त बिहा गर्नै मन थिएन अरूले गर भनेर गरे त नि. I've heard this argument from a lot of people के गर्नै मन थिएन गरिदिएको हो अब के गर्ने त भनेर होइन. So that I think त्यो self awareness is a build गर्छ. And that is where I think what you said about reflection अनि डिसिसन गरिसकेपछिको रिफ्लेक्सन भन्दा नि डिसिसन गर्नु अगाडि पनि के रिफ्लेक्सन्स कि मैले के खोजे हो त. एन्ड अफकोर्स सधैँ क्ल्यारिटी हुँदैन, तर लाइक वान मेन्टल मोडल आई युज टु डिसाइड इज ओके option A and option B. Best case मा त I enjoy both. Worst case scenario, what's going to happen? Option A मा, option B मा. And what can I live with less regret मा नै हेर्छु कि म चाहिँ. Because एउटा philosophy मा एउटा quote नै छ. I think it was Kierkegaard who once said, choose it or don't choose it, you'll regret both भनेर. Because life को nature नै त्यस्तो छ कि. Too many variables, not enough information. So that's how I would connect, Ayush. I don't know if that directly answered the question. No, that does answer the question. I know, but I want to dig a bit deeper. So first, Mata, you said we got choices. I know. Yeah. So what do you think? Surum, like, do we actually know what choices we have? Like, त्यो गर्नलाई के गर्नुपर्छ के? मैले किनभने अब तिमीले भन्यो नि जस्तै तिम्रो एजुकेसनको कुराहरू पनि गर्यो, त्यसमा पनि चोइसेस हुन्छ. सुरुदेखि नै चोइसेस हुन्छ नि. लेट्स से एसएलसी पास गर्यो, साइन्स गर्ने कि कमर्स गर्ने, साइन्स पढेपछि के डक्टर गर्ने कि, अनि त्यसपछि अब बिहा गर्दाखेरि यु डेट लाइक पिपल एन्ड देन चोइसेस हुन्छ होइन. त्यसपछि कहाँ गएर पढ्ने हुन्छ नि. अब लेट्स से बाहिर गएर पढ्ने भने युएस गएर पढ्ने, युके गएर पढ्ने, अस्ट्रेलिया गएर पढ्ने, और मेबी अर्को ल्याङ्ग्वेज सिक्ने होला, जर्मन सिकेर होइन. सो यु गट सो मेनी चोइसेस क्या. त्यो चोइस नै फर्स्ट स्टेप त त्यो चोइस नै पत्ता लगाउनु पर्यो नि. त्यहाँ नै आई थिङ्क कति धेरैजना मान्छे ल्याग गरिरहेछ कि तिमीले भने जस्तै कि साथीहरूको इन्फ्लुएन्सबाट चाहिँ यही गरिदिने टाइपको कि मेरो लाइफमा त बिबिए नै गर्ने भन्नु ल्याएको छ, किनभने मेरो 7 जना बेस्ट फ्रेन्ड छ, उनीहरू सबै बिबिए गरेर छ भन्ने टाइपको डिसिजनहरू पनि लिन्छ नि मान्छेले. त्यो स्टेजबाट स्टार्ट गरौँ न. त्यो स्टेजमा चाहिँ कसरी सोच्नुपर्छ क्या हामीले, कसरी चोइसेसहरू कसरी पत्ता लगाउने त? क्या दामी लाग्यो यो क्वेसन आयुष. कस्तो मजाले तिमीले पुल ब्याक गरेर कस्तो मजाले डेप्थमा गयो जस्तो लाग्यो होइन. अनि एब्सोल्युटली दिस इज अ बिग च्यालेन्ज. तिमीले पनि यो पक्कै पनि फेस गरेर च्यालेन्ज हो, मैले पनि हो, मोस्ट युथ्सले हो होइन. आई थिङ्क द्याट इज वेयर अ कपल अफ थिङ्स. अब डेफिनेटली यसले त हेल्प गर्छ त भन्न सकिँदैन, तर दिस इज वेयर आई थिङ्क देयर इज अ बिग भ्याल्यु इन मेन्टरसिप के. जस्तो भनौँ न, तिमीहरूले जुन ठाउँमा छौ अब हुन्छ नि एज एन आउटसाइडर लुकिङ इन है, अब वी गुड फ्रेन्ड्स, अब हुन्छ नि यसो हेर्दाखेरि त अब हामी कति पहिला अरू कस्तो कुराहरू गर्थ्यौ, यु डुइङ सर्टन थिङ्स नेपालमा, अनि अहिले तिमी त्यहाँ छौ होइन. अब फ्रम अ भेरी आउटसाइडबाट हेर्दाखेरि चाहिँ ओ आयुषले खतरा गरेर छ, तिम्रो स्ट्रगल चाहिँ तिमीलाई मात्र थाहा हुन्छ आफ्नै सेन्समा होइन. तर आई गेस वान भ्याल्यु वुड बी इफ पिपल कुड जस्ट टक टु यु एन्ड सी कि हाउ डिड द्याट राउट ओपन अप फर यु. एन्ड मेबी जुन एउटा गिभ ब्याक गर्ने जुन एउटा मेन्टरमा एउटा क्वालिटी हुन्छ नि, ओके यु नो वाट, मैले तिमीले भने जस्तो कि मसँग यो चोइस चाहिँ अलिकति अगाडि यो थाहा पाइदिएको भए आई वुड हेभ मेड अ बेटर चोइस भनेर तिमीले कोहीसँग सेयर गरिदिँदाखेरि चाहिँ उसको एटलिस्ट वान मोर भेरिएबल चाहिँ अवेरनेसमा आयो कि. इट्स नट गोना सल्भ द कम्प्लिट प्रब्लम, बिकज तिमी द टाइम when you are applying to come to UK versus the time someone else might be applying to come, other variables might have changed, but at least few to uncovered भयो नि त. That could be one, and I think that could be one. अर्को would be, I think that is where a real value of अलिकति के मैले यो जसरी यो सिचुएसनलाई हेरिरहेको छु यो बाहेक चाहिँ एकदम मलाई चाहिँ लाग्ने भनेको थिङ्किङमा इन्ट्रेस्ट हुनु पर्यो कि. जो पनि भन्ने बेलामा ओभर थिङ्किङ गर्छु चाहिँ भन्छ होइन, तर थिङ्किङ भनेको चाहिँ इज जस्ट टु सी द प्रोज एन्ड कन्स होइन. यु नो वाट, थिङ्स कुड बी डिफरेन्ट हियर. यो मान्छेले चाहिँ कसरी गरिरहेछ त, यही पडकास्ट पनि सुन्दाखेरि चाहिँ ओके सो मेबी यसरी त मैले सोचेको थिइनँ होला भनेर
अलिकति क्युरियोसिटी चाहिँ आफूलेमा राख्न सक्यो भने चाहिँ आई फिल लाइक यु लर्न अ लट फ्रम पिपल अराउन्ड यु जस्तो लाग्छ कि बिकज हामी अलिक फेरि एज ह्युमन बिङ्स हाम्रो द वे वी आर वायर्ड कन्फर्मेसन बायसमा गइहाल्छौँ त कसैको 2 शब्द सुन्ने बित्तिकै फेरि यही कुरा गर्यो भनेर हामी सर्ट गरिहाल्छौँ बट त्यो हामीलाई यो कन्भर्सेसनको ट्रेजेक्टरी डिफ्रेन्ट चाहिन्छ भने त हामीले क्वेसन पनि राम्रो सोध्न सक्छौँ होला नि त आई विश आई वाज बेटर एट आस्किङ क्वेसन्स अ लट अर्लियर जस्तो लाग्छ मलाई पर्सनली अहिले चाहिँ आई डु थिङ्क द्याट आई आस्क गुड क्वेसन्स होइन आफैलाई लाग्ने पहिला भन्दा धेरै तर त्यो सोर्ट अफ क्वेसन सोध्ने इज समथिङ द्याट माइट हेल्प एउटा चाहिँ अनि अर्को मलाई लाग्ने भनेको चाहिँ जस्तो एउटा चाहिँ मेन्टर भयो समबडी वुड गाइड यु जस्तो मेरो लागि अहिलेको स्टोरीमा अमुन दाइ शोड मी द्याट यु क्यान लिभ लाइफ डिफरेन्टली you could all be in the same situation trying to deal with a major earthquake like that but then you could respond differently भनेर देखाउने बित्तिकै मेरो लागि त ट्रेजेक्टरी नै चेन्ज भयो नि त त्यस्तै गरी अर्को भनेको चाहिँ आई थिङ्क आफ्नो वरिपरि रोल मोडल्सहरू हेर्न इज भेरी इम्पोर्टेन्ट सो रोल मोडल चाहिँ के गरिदिन्छ भने जसरी द वे आई सेड आई गट म्यारिड नाउ समवन इन माई फ्यामिली माइट चाहिँ यु नो वाट मलाई यदि पैसा खर्च गर्न मन छ यसरी पनि गर्न मिल्दो रहेछ नि त दाइले त गर्यो अब द्याट माइट बी अ ब्याड एक्जाम्पल इन सम पिपल्स आइज होइन त्यसले यस्तो सिकायो भनेर तर आफैमा पोसिबिलिटी देखाइदियो नि त यसरी पनि गर्न मिल्दो रहेछ भन्ने एउटा हुनसक्छ होला अनि म रोल मोडल्ससँगै मैले यसको बारेमा एउटा ब्लग नै देखाएको छु एन्टी रोल मोडल्स पनि आई थिङ्क वाट इज अल्सो हेल्पफुल इज टु थिङ्क अबाउट म के चाहिँ गर्न चाहन्न आई थिङ्क इट्स मच इजियर टु थिङ्क अबाउट म के गर्न चाहन्न रादर देन म के गर्न चाहन्छु no I'm just thinking about my life के यसमा एन्टी रोल मोडल भनेर चाहिँ म when I was growing up there was someone who I really didn't want to be like मेरो लाइफमा चाहिँ म जन्मेदेखि नै यो मान्छे जस्तो चाहिँ म हुन्न भनेर चाहिँ म हुन्छ नि अनि त्यसपछि चाहिँ देन यु काइन्ड अफ लाइक उसले जे नराम्रो काम गरेछ त्यो चाहिँ म त्यसमा आँखा पनि लाउँदिनँ टाइपको हुन्छ नि अनि त्यसले गर्दाखेरि मलाई पनि एकदमै मेरो लाइफमा चाहिँ सर्टेन कुराहरू चाहिँ म गर्दिनँ भनेर चाहिँ मैले सोचेको तिमीले भनेको एकदमै मलाई एकदमै एकदम रिलेट गरेको मैले नो आई थिङ्क ग्रेट थिङ सो मेन्टरिङ भयो सेल्फ रिफ्लेक्टिङ एन्ड क्वेसनिङ एउटा भयो होइन त्यसपछि चाहिँ तिमीले रोल मोडल र एन्टी रोल मोडलको कुरा गर्यो होइन यसमा एउटा एड गर्न चाहे आयुष चाहिँ एउटा चाहिँ कस्तो पनि हो भन्दाखेरि चाहिँ आई ट्राई टु मेक द सिम्पल है बिकज अलिक यङ्गर क्राउडले पनि हेऱ्यो भने भ्याल्यु होस् भनेर चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने वेन वी थिङ्क अबाउट द फ्युचर त होपले ड्राइभ हुने हो नि त हामीले केही न केही होप त देख्छौँ त म यस्तो गर्छु यो गर्न चाहन्छु यो किन्न चाहन्छु भोलि मसँग एक सिम्पल कुराहरू यस्तो गाडी होस् यस्तो घर होस् मसँग यति पैसा होस् एन्ड आइम नट सेइङ दोज आर ब्याड थिङ्स होइन तर यसो याद गऱ्यो भने चाहिँ एकदमै डुइङको लेभलमा हुन्छ कि हाम्रो रिफ्लेक्सन चाहिँ के भन्छ यस्तो काम होइन मलाई ए क्लास कमर्सियल ब्याङ्कको सिइओ बन्न मन छ भनेर मलाई यदि मेरो मेन्टरसिप प्रोग्राममा चाहिँ कसैले भन्यो भने म चाहिँ त्यो मान्छेलाई क्वेसन कसरी गराउँथ्यो होला नि ओके नाउ लेट्स गो ब्याक द्याट्स अ ह्युज गोल होइन एन्ड इट्स आई गेस द्याट्स अ ग्रेट गोल फर अ 10-15 year पिरियड तर कति टाइम्स कस्तो हुन्छ भने सर्टन गोल्सहरू आफ्नो हातमा हुँदैन है फर इक्जाम्पल जस्तो तिमीले अफिसमा खतरा गरिरहेको छौ अरे होइन एन्ड युआर स्टेटेड फर अ प्रमोसन रे तर एक्कासी पेन्डेमिक भइदियो रिसेसनमा गइदियो रे इकोनोमी तिम्रो त्यो रेज नहुन सक्छ द्याट डज नट मिन यु डिडन्ट डिजर्भ इट तिम्रो हातमा छैन नि त So what if we tweak the question a bit and I ask this person who I'm talking to is, okay, what type of a person would be an A-class commercial bank of CEO? Now the question has taken a different and deeper turn. Our reflect gore bhancha, okay, somebody who is probably good at communication, somebody who is good at leadership. Aba qualities ma gayo. And now the next question will be, okay, so now you A-class commercial bank of CEO hunada for somebody who's just 18 right now, that's a long way off. Yes, you're a horizon ma cha tara what are a few things you could do today that would make you a better communicator, that would make you better at leadership, small steps haru ke so यसलाई चाहिँ हामी आइडेन्टिटी बेस्ड ह्याबिट्स पनि भन्छौँ होइन धेरै जस्तो टाइम चाहिँ हामी आउटकम ड्रिभन भइरहेको हुन्छौँ तर वाट इफ वी आर आइडेन्टिटी ड्रिभन के मलाई यो बुक पढ्नको लागि पढिरह भन्दा पनि आई वान्ट टु बी अ नलेजेबल पर्सन द्याट्स वाइ रिडिङ अ बुक इज समथिङ नेचुरली अ नलेजेबल पर्सन वुड डु सो आइ एम रिडिङ अ बुक अनि आउटकम भनेको नेचुरली पनि द बुक विल बी रेड के एन्ड प्राउडली मुभ टु द न्यू बुक or it could be a podcast and so on and so forth. So alikati reflection say I think मेरो identity, what sort of a desired identity do I have? And the best bit about this question is it's not something you become at once and it's done. Okay? Just so for example, मेरो लागि पनि desired identity here are a few कुराहरु छैन. I want to be a calm, thoughtful and resilient optimist who is courageous, who is authentic and who has values of growth and contribution, हैन? मैले भन्न त भने
तर मैले एभ्री डेलाई मोडल गर्नु पऱ्यो कि अब मसँग कोही मान्छे झर्केर बोल्यो भने इफ आई जस्ट टेक अ स्टेप ब्याक, यो मान्छे किन झर्किरहेको छ, म एक्चुअली मान्छेको कुरा बुझ्न खोज्छु भन्ने बित्तिकै चाहिँ मैले के गरेँ भने आफूले आफूलाई प्रुभ गरेँ कि द्याट आइएम बिकमिङ अ काम पर्सन, आइएम बिकमिङ अ थटफुल पर्सन, आइएम बिकमिङ अ हेल्पफुल पर्सन भनेर. एन्ड सो दिस इज अबाउट दिस सोर्ट अफ स्मल विन्स के आफूले आफूलाई चाहिँ ओके मैले. अनि यो जेम्स क्लियरको एउटा कोट नै छ यसमा चाहिँ, लाइक एभ्री एक्सन यु टेक इज अ भोट फर द काइन्ड अफ पर्सन यु विश टु बिकम भने जस्तो कि. सो द मोमेन्ट म झर्किने मान्छेसँग नझर्केर बोलेँ, मैले मेरो आफ्नै लागि कहाँ भोट हालेँ भने सागर चाहिँ इज बिकमिङ अ काम पर्सन है, थटफुल पर्सन है भन्ने मैले भोटिङ गरिरहेको छु कि आफ्नै लागि चाहिँ. And so I think this could also be a really interesting way of thinking, for listeners interested to dig deeper. Look for identity-based habits on Google. This could be really interesting for you. Right. Yeah, no, that's good. So we talked about the choices part, right? And त्यहाँ चाहिँ कसरी चुज गर्ने भन्ने कुरा. तर once you've made the choice, right? So तिमीले के भन्यौ भन्दाखेरि चाहिँ you made this decision to do a very small wedding, अथवा like you invited only 5 people भनेर भन्यो. तर then there's your society, then there is your family, right? So तिम्रो choices लाई चाहिँ, like I think the question is, does their emotion matter, and then how do they kind of influence के पछि गएर फ्युचरमा. अनि त्यसलाई चाहिँ कसरी do we block them, or कसरी त्यसलाई म्यानेज गर्छौँ. ट्रेडिसनल चोइसेस or ट्रेडिसनल डिसिजन एउटा छ होइन. अनि त्यो ट्रेडिसनल डिसिजनमा चाहिँ तिम्रो 80% मार्क्स आयो भने साइन्स पढ्नुपर्छ, साइन्स पढेर डक्टर बन्नुपर्छ, डक्टर पढेर चाहिँ अनि एमडी गर्नुपर्छ होइन. अनि एमडी गरेर चाहिँ एउटा भनौँ न, यो चाहिँ ट्रेडिसनल चोइस, अथवा इन्जिनियर होइन, अथवा ब्याङ्किङ, यो चाहिँ ट्रेडिसनल चोइसेस छ नि त. त्यो ट्रेडिसनल चोइसेस हुँदाखेरि फ्रिक्सन धेरै हुँदैन नि त तिम्रो क्लोज वानसँग अथवा सोसाइटीसँग होइन, तिम्रो पेरेन्ट्सहरूसँग. तर अलिकति ट्रेडिसन भन्दा अलिकति डिफरेन्ट आउने. म आफ्नै कम्पनी सुरु गर्छु, माई इमोसन्स म्याटर्स भन्ने, अहिलेसम्म कसैले पनि गरेको छैन. इक्यूको बारेमा कुरा गर्छु भनेर. ओर म चाहिँ नि एउटा चाहिँ म चाहिँ क्रिकेटमा एकदम राम्रो खेल्छु, म चाहिँ बरु क्रिकेटको कोचिङ गर्न सुरु गर्छु. इभन दो मैले नेसनल टिममा पर्न सक्दिनँ, म चाहिँ मेरो कोचिङ क्लब सुरु गर्छु होइन. सो अल दिस लाइक डिफरेन्ट नट सो ट्रेडिसनल डिसिजन लिँदाखेरि त डिफिकल्ट हुन्छ नि त, फ्रिक्सन हुन्छ. त्यसलाई चाहिँ कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ तिम्रो हिसाबले? Well, that's a great question, and it took me back. So यसमा again, this where the value of self-awareness comes in. जस्तो मैले मेरो पेरेन्ट्सलाई ओभरनाइट गएर म कसैलाई पनि बिहामा बोलाउँदिनँ भन्यो भने it will be a big problem now. तर आफूलाई वाच गर्ने, आफूलाई अब्जर्भ गर्ने भनेको चाहिँ के हो भने, जस्तो मलाई के हुन्थ्यो भने म मेरो दादाहरूको वेडिङमा जाँदाखेरि चाहिँ, एन्ड आफूलाई लागेको गट फिलिङ, इन्टुइटिभ फिलिङहरूलाई त्यही भएर पनि आई वुड सजेस्ट नट टु इग्नोर, बिकज दोज आर सिग्नल्स होइन. एन्ड सो म अब गएँ मेरो दादाहरूको वेडिङमा, दिज आर लाइक 5, 6, 7 years ब्याक. अनि आई युज टु कम ब्याक एन्ड आई युज टु क्वेसन माई पेरेन्ट्स के, लाइक व्हाट इज द पर्पस अफ दिस. And it came from a place of respect. This is not to bash the person doing it. They did it because they enjoyed it. I remember this one time when my dada was so adamant, so he kind of wanted to do the wedding that I did, but then he ended up calling around 500 to 600 people, or like the main lavish 5-star hotel. Yeah. And we were close, and he was fuming. I wish I could do it. And my hands were tied. कता कता चाहिँ ब्लेम अरूतिर प्लेस भइरहेको मैले पाइरहेको थिएँ. अनि मैले एन्ड आई अगेन टक टु माई पेरेन्ट्स एन्ड सेड कि सी, मान्छेलाई एउटा मन भइरहेको हुन्छ, एउटा गरेर हुन्छ, अनि म सबैलाई त्यो अपिज गर्ने वेबाट चाहिँ द्याट इज नट हाउ आई वान्ट टु लिभ. बिकज द प्रब्लम विथ अपिजिङ एभ्री वान इज द्याट आफै रिजन्टफुल भइन्छ कि ओभर टाइम. जस्तो आयुष, तिमीले मलाई सर्टन कुरा सागर गरिदेऊ न भन्यो, मैले मनबाट गरिरहेको छुइनँ भने एकचोटि गरौँ न, दुईचोटि गरौँ न, एउटा पोइन्टपछि मलाई तिम्रो मुखै हेर्न मन नलाग्ने फेजमा आउन टाइम लाग्दैन कि. द्याट इज बेसिक ह्युमन नेचर. जब हामीले मान्छेलाई चोइस दिँदैनौँ नि, रिजन्टमेन्ट एकदमै ग्रो गरेर आउँछ होइन. अनि मलाई अर्को त्यही फ्यामिलीमा भएको फाइनेन्सियल ट्रबल्स अल्सो हेल्प, बिकज साँच्चीकै लाइफमा गाह्रो हुँदाखेरि चाहिँ औँलामा गन्न मिल्ने 3-4 जनाभन्दा बढी हुँदैन रहेछ भन्ने छर्लङ्गै भयो कि मलाई. एन्ड अल दिस थिङ्स कम्पाउन्डेड के खासमा चाहिँ त्यो ओभरनाइट आएको डिसिजन भन्दा पनि यो थियो. तर यसमा चाहिँ अब के हेल्प हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ ओके, सो मैले कोलाई मेरो कुरा बुझाउनु पर्ने छ त, अनि वाइ एम आई वान्टिङ टु गेट म्यारिड दिस वे भन्ने खालको मैले आफ्नो चोइसेस अर्टिकुलेट छ, करियरकै चोइसेस पनि मैले कन्भेन्सनल पाथ किन नलिएको त, द काइन्ड अफ चोइसेस द्याट आइभ ह्याड होइन. लाइक सो मेनी अफ माई फ्रेन्ड्स आर अब्रड, माई पेरेन्ट्स माइट थिङ्क यो चाहिँ किन गएन. माई फ्रेन्ड्स आर एट अ पोइन्ट दे युज टु कल मी एन्ड से कि
you would really foster बाहिर आइस भने कहाँ नेपालमा बसिरह and all of that भनेर, but I was not really interested हैन. अनि I think a lot of it also comes down to taking ownership for the choice भन्ने के. अब मैले जुन पाथमा गइरहेको छु ग्यारेन्टी त छैन 3 years from now maybe MEM ले राम्रो नगर्ला, बन्द गर्नु पर्ला, टच वुड नहोस्, तर मैले म्यानेज पनि फेलियर हुन सक्छ भन्ने कुराहरू गरेँ. त्यो पोइन्टमा मैले आफूलाई कसरी म्यानेज गर्छु भन्ने मैले आफैलाई एकदम ब्याक गर्न सकेँ भने सायद त्यति कन्फिडेन्स ममा आउँछ टु बी एबल टु एक्सप्लेन वाइ आई हेभ मेड द चोइसेस द्याट आई हेभ मेड हैन. तर जुन माई इमोसन्स म्याटर भन्ने नामले चाहिँ इट्स नट टु इम्प्लाइ कि अरूको थिङ्स डोन्ट म्याटर, बिकज अभियसली पनि तिमी सोसियल कन्टेक्स्टमा एक्जिस्ट गर्छौ. तर दुईटा कुरा छुट्याउन एकदम जरुरी छ जस्तो लाग्छ कि अग्रिमेन्ट्स र एक्सपेक्टेसन्स. एक्सपेक्टेसन्स कम फ्रम आवर अजम्पसन्स, आयुषले यस्तो गर्दै हुन्थ्यो, मलाई यस्तो भइदियो हुन्थ्यो भन्ने, बट इट्स स्टिल इन माई हेड कि. Agreement is when I communicate my expectation with Ayush and I say explicitly कि Ayush मेरो यस्तो expectations तिमीबाट, तिमी यो गर्न सक्छौ भन्दाखेरि चाहिँ आयुषले ल म यो सक्छु भन्यो भने चाहिँ now त्यो पुरा गरेन भने now that is आयुषको problem. Ayush did not hold up his end of the bargain भनौँ न. But with expectations everyone has expectations. So तिमी अरूको expectations fulfill गर्नको लागि कतिको obliged छौ is a very good question to ask जस्तो लाग्छ कि. And if you're doing that at the cost of your own sanity, at the cost of your own core values, then I think that is pretty problematic जस्तो लाग्छ मलाई, because then because at the end of the day र तिमीले अरूलाई अपिज गर्नको लागि तिमीले लोनै लिएर बिहा गरे पनि at the end of the day त्यो लोन तिर्ने बेलामा अरूले आएर तिम्रो लोन तिर्दिने हैन, तिमीले आफै तिर्नुपर्ने हो. म pretty clear थिए कि मलाई मेरो लाइफ डेटबाट स्टार्ट गर्न मन थिएन. And this is of course not to say that the people who, I mean, people look for that one big day. To put an interesting perspective, and that is one big day, let's make it big. But it's just that self-aware boy, say, आफ्नो values पनि communicate गर्न सजिलो हुन्छ होला in that sense. But yes, specifically in my context, it was easier for me to communicate this with my parents because of whatever we were going through as a family at that time. Maybe उहाँहरूलाई पनि एउटा चिज परिरहेको थियो भने and my parents would be representative of that type के अरूले के भन्छ, अरूलाई खुसी बनाउनु पर्छ भन्ने, but त्यो जुन खालको दुःखहरू हामीलाई त्यो couple of years को लागि पर्यो, I guess they also realize कि at the end of the day चाहिँ अपिस त गर्न खोजिन्छ तर गाह्रो परे बेलामा चाहिँ ह्यान्डफुल मान्छे हुने रहेछ भन्ने चाहिँ त्यो थियो होला. And I really appreciate them for understanding. They were pretty open-minded in that sense. Not everyone is as fortunate. Yeah. But just to sum up your question चाहिँ is त्यो एकदम ओभरनाइट गएर ल म यस्तो गर्छु है भनेर कुरै नसुन्ने भन्दा पनि this was a work in progress for over 5, 6, 7 years. If I ever get married, I guess my parents were just glad that I was getting married because somehow maybe thought कि हुन्छ नि यो यस्तो फिलोसफिकल यस्तो कुराहरू गर्छ यो त एक्लो हुन्छ जोगी हुन्छ होला भनेर. And so maybe that was also हुन्छ नि a factor. Right. So is that I don't know whether I'm understanding, my understanding is correct. And so मैले भनेको चाहिँ so तिमीले जुन expectation र agreement को कुरा गरे नि हैन? Yeah. Is the link between expectation and agreement communication? त्यो भन्नु खोजे हो? Does that sound right? Like मैले कोहीसँग एक्सपेक्ट गरेर बसिराख्नु भन्दा उसँग बरु त्यो चिज चाहिँ कम्युनिकेट गरेर अग्रिमेन्ट हुन्छ अथवा डिसएग्रिमेन्ट हुन्छ, त्यो भएपछि त क्ल्यारिटी आयो नि त एक किसिमको. एकदम. अब त्यो भइसकेपछि चाहिँ अब obviously you can't communicate with everyone in the society, but at least your close ones, parents हरू अथवा like siblings हरू होला, or even like wife हरूलाई चाहिँ if you communicate well, त्यो भयो भने चाहिँ you understand कि यो चिज चाहिँ ठिक हो, यो चिज ठिक होइन भनेर चाहिँ कम्युनिकेट गरेर राख्न चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भयो हैन त? Yes, आयुष यसमा एउटा लेयर पनि एड गर्दै, that's a great point. तर communication चाहिँ one of many aspects भयो. एउटा फर्स्ट मलाई लागेको ब्रिज भने फर्स्ट वुड बी सेल्फ अवेयरनेस कि म के एक्सपेक्ट गर्छु आफैबाट अरूबाट. द्याट्स वान. अर्को जसरी मलाई एक्सपेक्टेसन्स हुन्छ अर्को मान्छेको पनि एक्सपेक्टेसन्सहरू हुन्छ नि त लाइफबाट, मबाट, लाइफबाट इन जेनरल, आफैबाट उहाँहरूलाई. सो सेकेन्ड पार्ट वुड बी एम्पथी. एन्ड द थर्ड पार्ट वुड बी एम्पैथिक कम्युनिकेसन भन्छु कि म चाहिँ, कम्युनिकेटिङ इन अ वे वेयर you acknowledge other मान्छेको पनि कन्सर्न्सहरू, but you communicate in a way that invites them to see your point of view. अनि तिमीले जुन भन्यो सबैलाई बुझाउन सकिँदैन भन्दाखेरि मैले चाहिँ I made peace with the fact that one, the more self-aware I grow, the more my choices will be guided by what feels meaningful to me. One. Second is, when you make choices that is meaningful to you, other people are likely to misunderstand your choices because for them it would not make sense. They किन यसरी गर्यो, बिहा पनि यसरी गर्छन्, because like you said, the convention break गर्ने कुरा भइरहेछ नि त. करियर चोइस पनि
यो अझ मान्छेहरू त इमोसनल इन्टेलिजेन्स पनि भन्दैन, इमोसनल म्याटर त्यो इमोसनल भने भनेर द्याट्स द काइन्ड अफ ग्रिटिङ आई गेट होइन फ्यामिली ग्यादरिङहरूमा. एन्ड देन एन्ड मान्छेको एउटा टेन्डेन्सी चाहिँ के हुन्छ नि, वी जज थिङ्स वी डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड. So there's a very good likelihood that you'll be disliked because you're doing things that other people don't quite understand. And that is where self-acceptance is key, just like okay, being okay with that, being okay with the fact that not everyone's going to accept you or understand you. Your podcast, not everyone's going to like what I'm saying. And that's okay because that is part of their way of seeing the world. Right? So again, अब यसलाई म एउटा एकदम इन्ट्रेस्टिङ पोइन्टसँग कनेक्ट गर्न चाहेको छु. त्यही भएर पनि हुन्छ नि कुनै पनि सिचुएसनमा चाहिँ वी कल दिस द डाइकोटमी अफ कन्ट्रोल, मिनिङ कि मेरो कन्ट्रोलमा के छ मेरो कन्ट्रोलमा के छैन छुट्याउन चाहिँ बिकम्स भेरी इम्पोर्टेन्ट के अब यहाँ. एन्ड मोर अफन देन नट तिमीले याद गर्यो भने चाहिँ अ लट अफ पिपल आर ट्रबल बिकज दे थिङ्क अबाउट थिङ्स द्याट आर नट इन द कन्ट्रोल. तर तिमीले सोच्यो भने तिम्रो लाइफमा ओन्ली टू थिङ्स आर अन्डर यर कन्ट्रोल. वान, द वे यु पर्सिभ वाट्स गोइङ अन अराउन्ड यु. सो मलाई मेरो पार्टनरले आएर ऱ्यान्डमली तिमीले त कस्तो ठुल्ठुलो कुरा गर्छौ है, एउटा ध्यान राख्नु छैन सानो कुरामा खुब ठुल्ठुलो कुरा गर्दै हिँड्छौ भनेर सपोज भन्यो अरे होइन. आइएम जस्ट मेकिङ दिस अप. नाउ टू थिङ्स विल म्याटर कि यहाँ. वान इज हाउ डु आई पर्सिभ वाट सी जस्ट सेड. डु आई टेक अफेन्स अर डु आई ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड कि मान्छेलाई के भइरहेछ एन्ड हुन्छ नि मैले बुझ्नुपर्ने छ यहाँ अलिकति समथिङ इज नट गोइङ राइट फर हर. एन्ड सेकेन्ड इज हाउ डु आई रेस्पोन्ड टु हर के. And how I respond to her will be determined by the way I perceive what's being thrown at me. अनि हामी धेरैजनाको बानी चाहिँ यो पर्सेप्सनमा के हुन्छ भने कि त हामी अफेन्स लिन्छौँ कि अफेन्स दिएर हुन्छौँ कि त ब्लेम लिने कि ब्लेम दिनेमा हामी अड्केर हुन्छौँ. भेरी फ्यु इन्डिभिजुअल्स आर देयर जसले त्यो ब्लेमको बिनिथ चाहिँ केही निड्सहरू यहाँ अनफुलफिल्ड छ बुझ्न खोजौँ यहाँ के भइरहेको. आई डोन्ट हेभ टु टेक दिस पर्सनली, लेट मी ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड यहाँ के भइरहेछ भनेर त्यो सोर्ट अफ काम लेभल हेडेडनेस चाहिँ थोरै मान्छेमा हुन्छ कि. एन्ड द्याट इज समथिङ आई पर्सनली एस्पायर फर भनौँ न. त्यो स्किल्सहरू चाहिँ बिल्ड गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ. सो मैले तिमीले 2-3 वर्ड युज गर्यो होइन अनि I'll come back to I've got खास मेरो सेरोफेरोको थिम चाहिँ सँग म्याच हुने चाहिँ we talk more on the culture side and how that impacts अब भनौँ न यो particular thing. We'll come back to that as the ending, like last end of our show. तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ empathy was one of the word that you used, and empathetic listening भन्नु भने होइन तिमीले. Empathic communication. So sorry, listening is part of that. Yeah. So empathic communication. So I think those two things, and especially empathy when the word saying, I think I came to know about it quite late in my life. I would say I think I should have known like pretty early. त्यसको बारे यसो डिस्कस गरौँ न. What is empathy? So the way I see it is just हामीले यो जुन टिप अफ द आइसबर्ग भन्ने एउटा एनालोजी युज गरेर हुन्छ नि. Like there's a lot to it than what we can actually see भनेर चाहिँ is कि मैले कोही मान्छेसँग पनि इन्टरेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ beneath the words there are different expectations, values, त्यो मान्छेको different emotions, feelingsहरू छ कि त्यो सबै कुराले गाइड गरिरहेको छ त्यो मान्छेलाई. एन्ड सो मेरो लागि चाहिँ एम्पैथी भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मैले त्यो मान्छेको एकदम बाहिरबाट देखिने बिहेभियर भन्दा अन्डरनिथ चाहिँ जसरी मलाई मेरो लाइफ कम्प्लेक्स लाग्छ, मेरो स्टोरी छ जस्तो लाग्छ, मेरो निड्स छ, मेरो अब्जेक्टिभ छ, मेरो च्यालेन्जेस छ जस्तो जुन मलाई जति भिभिडली थाहा छ नि आफ्नो च्यालेन्जेसहरू म आयुषसँग इन्टरेक्ट गर्दा म त्यति क्युरियस छु कि छुइनँ कि आयुषको लाइफको बारेमा. एन्ड नट द कल्चरकै कुरा, नट द नेपालमा त्यो हुने त्यो खालको क्युरियोसिटी है यो फलानुले कसलाई डेट गरिरहेछ कति कमाउँछ, नट द्याट सोर्ट अफ अ मेडलिङ खालको क्युरियोसिटी के. ओके आयुषले मलाई यस्तो भन्यो तर वाट इज गोइङ अन फर आयुष. मसँग भोलि मेरो कोलिगले एकजना नर्मली राम्रोसँग बोल्ने मान्छेले झर्केर बोल्दाखेरि म त्यसलाई एकदम पर्सनली लिएँ भने आई मेक इट अबाउट माइसेल्फ नि त. सो फर मी एम्पैथी वुड बी क्यान आई कनेक्ट इमेजिनेटिभली त्यो मान्छेको एक्सपिरियन्सेस. मैले पहिला इमेजिनेटिभली किन भन्यो भने कहिले चाहिँ कस्तो हुन्छ पहिला मनमनै पनि गर्नुपर्छ है मान्छेलाई के भइरहेको होला, किनभने सधैँ त्यो मान्छे बोल्ने मुडमा हुन्छ भन्ने छैन नि त. तर मैले के यो मान्छे पनि म जस्तै मान्छे हो कि यो मान्छेलाई पनि डिफ्रेन्ट कुराले अफेक्ट गर्छ, यो मान्छेलाई पनि अफिस आउनु अगाडि धेरै फ्याक्टर्सहरू छ, यो मान्छेको पनि लाइफमा धेरै एस्पेक्टहरू छ, यो मान्छे मेरो सबअर्डिनेट मात्र होइन भनेर मैले त्यो लेभलमा कनेक्ट गर्न त्यो माइन्डसेट मसँग छ कि छैन म चाहिँ एम्पैथीलाई त्यसरी हेर्छु. And that sort of space where I see the other person as an equal who is also a person like me भन्ने बित्तिकै चाहिँ now suddenly मैले त्यो मान्छेसँग देखाउने व्यवहारहरू अटोमेटिकली मसँग रेन्ज अफ चोइसेस नै डिफ्रेन्ट हुने भयो कि. तर हाम्रो नर्मल चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कसैले आफूलाई अलिकति इन्कन्भिनियन्स हुने गर्दैन काम गर्ने बित्तिकै हामीलाई त्यो मान्छे कस्तो अब्स्ट्याकल जस्तो लाग्छ, मेरो लाइफ गाह्रो बनायो.
जब हामी आफूमा मात्र सेन्टर्ड हुन्छौँ हामी वी थिङ्क इन वान अफ 3 ways एट एनी टाइम कि त यसले मलाई हेल्प गर्छ कि यसले मलाई हर्ट गर्छ हेल्प पनि गर्दैन हर्ट पनि गर्दैन भने यसलाई इरेलिभेन्ट हो यसलाई इग्नोर गर्दै हुन्छ यसो सोचौँ त हाम्रो लाइफमा त्यही त हो नि बिकज लाइफमा त एब्सोल्युट सेन्टर अफ द वर्ल्ड त हामी आफै हो नि त बिकज द्याट्स द वे वी सी द वर्ल्ड यो पडकास्टमा पनि मैले यो पडकास्टमा अहिले मेरो भ्यान्टेज पोइन्टबाट मात्रै हेर्न सकिरहेको छु कि आयुषले कसरी हेरेर होला आयुषले पडकास्ट यसरी लान खोजेको थियो कि थिएन उसलाई चित्त बुझ्यो कि बुझेन भनेर थाहा पाउनलाई त पहिला क्युरियस हुनु पर्यो नि त आयुषले पनि यसरी सोचिरहेको होला भनेर अनि न मैले तिमीलाई क्वेसन सोध्छु होला आयुष तिमीलाई चित्त बुझ्यो बुझेन वर यु ह्याप्पी विथ वाट ह्यापन अनि तिमीले होइन सागर यो मलाई मन परेन यो पार्ट भन्यो भने चाहिँ नाउ क्यान वी फाइन्ड अ सोल्युसन द्याट वर्क्स फर बोथ अफ अस बिकज अर्को अब यहाँ एउटा कन्फ्युजन चाहिँ के पनि देख्छु म भने एम्पथी भन्दैमा एम्पथी डज नट इक्वल अग्रिमेन्ट एट टाइम्स आई माइट एम्पथाइज विथ यु but I might not be able to agree with you on certain points. Right. So, but पहिला तिम्रो पोइन्ट अफ भ्यू बुझे भनिन बिजनेसमै पनि मैले क्लाइन्टसँग वर्क गरिरहेको छु भने क्लाइन्टको कुरा मैले बुझेँ भने त मेरै काम सजिलो हुने भयो नि त मैले डबल गर्नु परेन रिपिट हुँदैन होला फर्स्ट सर्टमै अप्रुभ हुने चान्स हुन्छ नि त इफ आई अन्डरस्ट्यान्ड द क्लाइन्ट भेरी वेल So that would be empathy for me, Ayush. I hope I put it in simple terms. No, yeah, I think that's great. I think अनि like connecting that back to अघिको हाम्रो like society सँग को कुराहरुमा चाहिँ तिमीले एकदम क्लियरली के भन्यौ अनि I'm very happy you said that कि empathy र agreement is separate different things हैन empathy भनेको चाहिँ मेरो फुफुले किन यस्तो भनिरहेछ मेरो मामाले किन यस्तो भनिराख्नु भएको छ उहाँको आफ्नो साइड अफ स्टोरी छ उहाँको अपब्रिङिङ छ हैन अनि उहाँले सोच्नु भएको पर्सेप्सन चाहिँ बिकज यो कुराले गर्दा भएको हो तर द्याट डज नट मिन कि त्यो राइट हो हैन त्यो त्यसमा चाहिँ यदि हामीले बुझ्यौं कि उहाँहरु कुन एंगलबाट आइराख्नु भएको छ भने चाहिँ हामीले उहाँहरुसँग इन्टरेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ वी कान जस्ट अब जस्तै ब्लाइन्डली अब हामी त अब अलिकति अब भनौं न लेट्स से अलिकति वर्क टाइपको अलिकति अलि कन्भेन्सनल भन्दा चाहिँ अलिकति हुन्छ नि हामी चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ भनेर हामी चाहिँ वी आर बोर्न इन लेट्स से मिलेनियल्स हैन त्यसपछि अब जेन जीहरु आउँदैछ यिनीहरुले चाहिँ सिधै यु कान जस्ट से कि हैन तपाईहरुले भनेको कुरा त ठीक होइन भनेर भन्नु भन्दा या आई अन्डरस्ट्यान्ड तपाईहरु चाहिँ यो एंगलबाट आउनुभयो किनभने तपाईहरुको बेलामा यस्तो थियो तर यस्तो भएको छ अनि त्यही भएर चाहिँ तपाईहरुले जे सोचिरहेको त्यो ठीक होइन भन्न पनि त कम्युनिकेसनको लागि पनि त सजिलो भयो नि त हैन त्यो मोर एम्पथेटिक भएर चाहिँ एब्सोल्युटली अनि अग्रीमेन्टमा जान सजिलो हुन्छ एम्पथी भयो भने चाहिँ बुझ्नको लागि अनि अल्सो यु नो जनरल ह्युमन नेचर नै हो आयुष जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हैन कतिजना मान्छेलाई कस्तो लाग्छ भने एम्पथेटिक भएर झन् बर्डनसम हुँदैन कहाँ अर्काको कुरा बुझ्ने भन्ने मान्छेलाई लागिरहेको हुन्छ तर what I think is कि you know you give yourself a better chance at being heard if you listen well to the other person जस्तो लाग्छ as human beings we need empathy to give empathy because I don't know if that's true for you but मेरो लाइफमा त हो जसले मलाई राम्रोसँग सुन्छ मलाई एज अ मान्छे गन्छ मेरो पोइन्ट अफ भ्यू पनि कन्सिडर गर्छ मलाई त्यही मान्छेको कुरा सुन्न मन लाग्छ उसले कहिलेकाहीँ स्लिप अप गरे नि मलाई उसकै कुरा बुझ्दिन मन लाग्छ कि राइट तर म मान्छे नगन्दिने मेरो कुरालाई नै गर्दिने भयो भने मलाई पनि सुन्न मन लाग्दैन नि त बिकम डिफेन्सिभ अनि म जहिले भन्छु कान याद गर्यो भने कान एकदम सानो छ नि मान्छेको मुख ठुलो छ अनि अहिले चल्ने एप्सहरू हेर न अब क्लब हाउस एन्ड अल हैन पिपल वान्ट टु स्पिक के सुन्न कमै मान्छे मन हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई एक्सेप्सन हो जस्तो लाग्छ फर पिपल टु बी रियली गुड लिसनर्स अनि सो पहिला चाहिँ मान्छेको कुरा सुन्न सक्यो भने इट माइट गिभ अस अ बेटर चान्स एट बिङ हर्ड बिकज जब हामी अर्को मान्छेको कुरा सुन्छौँ अर्को मान्छेको एम्पथाइज गर्न सक्छौँ देन दे क्यान अल्सो लेट देयर गार्ड डाउन के यसले त मेरो साँच्चै कुरा बुझ्न खोज्दो रहेछ त यो त कनेक्ट गर्न खोज्दो रहेछ त and there's a line that we use के एम्पथीमा कनेक्सन बिफोर करेक्सन एम्पथी बिफोर एजुकेसन भन्छौँ कि हामी हाम्रो चाहिँ के बानी हुन्छ भने करेक्ट गरिदिइहाल्ने कि अर्को मान्छेलाई यो भएन यो गरेन ऊ कुन पोइन्ट अफ भ्यूबाट आइरहेछ उसले सानो के बरु एउटा सानो फ्याक्टलाई गरेको उसले भन्न खोजेको त मिनिङ बिहाइन्ड द वर्डसँग पहिला कनेक्ट गरौँ न त्यो फ्याक्टहरू त वी क्यान भेरिफाई होइन अनि त्यो हुने बित्तिकै ऊ डिफेन्सिभ हो कि यसले त मेरो कुरै सुन्दैन रहेछ भनेर त्यो एकदम ढुकेर बसिरहेको छ कि कहिले गल्ती गर्छ र झम्ट्यौँ भनेको छ सो मान्छेको अलिकति गार्ड डाउन गराउनको लागि पनि it just becomes more easier to communicate in that sense. And this is where having that ears where you don't hear blame. कसरी तिमीलाई गाली नै गरिरहेछ भने त कस्तो ठुलो मान्छे पोलिटिक्स भनेर म ग्यादरिङमा गइरहेछ भने पनि मैले के सुने भने आई रियली वान्ट टु कनेक्ट विथ यु पहिला हामी एकदम कनेक्ट गर्थ्यौँ तिमी अहिले काम गर्न थालिसकेपछि वा बिहा गरिसकेपछि यु डोन्ट स्पेन्ड इनफ टाइम एज यु युज टु भनेर भन्न खोज्या हो कि and so that is empathy communication for me. So not what is said but the needs behind the judgment.
Right. बिकज हामी कति बेला अरूलाई जज गर्छौँ भन्दै जब हाम्रो निड्स मिट हुँदैन तब जज गर्छौँ नि त. सो आई थिङ्क दिस थिङ्स आफ्नै लाइफ सजिलो बनाउँछ जस्तो लाग्छ कि यो कुराहरू इन्कर्पोरेट गर्यो भने चाहिँ. Yeah. Right. Now, obviously, talking about judging people, हाम्रो नेपाली सोसाइटीको कुरा गरौँ. So हाम्रो कल्चरले चाहिँ कतिको इम्प्याक्ट गर्छ कि हाम्रो कल्चरमा चाहिँ कतिको डिफिकल्टी छ यो जस्तो तिमीले माई इमोसन्स म्याटर भन्ने अब इभन बिजनेस पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि पनि ट्रेडिसनली हायरार्कियल अब अहिले पनि हायरार्कियल छ होइन एम्पथी जस्तै सबअर्डिनेट्सहरूको कुरा सुन्ने भन्दा पनि टप डाउन अप्रोचहरू बढी हुन्छ नट जस्ट बिजनेसमा इभन फ्यामिलीमा पनि होइन लाइक कसैले केही भन्यो भने अङ्कलले केही भन्यो भने रङ भयो भने चुप लाएर सुन्नुपर्छ है भन्ने खालको कल्चर सेट इन गरेको छ नि त हाम्रोमा. सो तिमीले भने जस्तो लाइफमा चोइसेस खोज्नुपर्छ भनेर हामीले डिस्कस गर्यो तर त्यो नै छैन क्या पहिलेदेखि नै बच्चा अब हाम्रो जस हामी हुर्किँदाखेरि चाहिँ त्यो थिएन. ठुलोले भनेको मान्नुपर्छ जे भने पनि मान्नुपर्छ मुखमुखै लाग्नुहुन्न भन्ने खालको छ नि त अप्रोच. त्यो भइसकेपछि आफैले सेल्फ रिफ्लेक्सनहरू गर्नलाई अलिकति नपाउने जस्तो मलाई चाहिँ त्यस्तो फिल हुन्छ क्या. अब आई डोन्ट नो कतिको तिम्रो एक्सपिरियन्समा चाहिँ कतिको यो नेपालको हाम्रो कल्चरले नै कतिको इम्प्याक्ट गर्छ के कुराले सजिलो बनाएको छ के कुराले चाहिँ सजिलो बनाएको छैन. Yes, Ayush. I would be lying if I'm saying I'm not a product of the environment that I grew up in. That is where unlearning becomes very important. There's this story of there are two fish swimming along, and a bigger fish comes in, and he asks the smaller fish, "Hey boys, how's it going, man? And how's the water, man?" And एउटा सानो फिशले अर्को सानो फिशलाई टुवा प्रयास गरेर हेर्छ अनि त्यो एकदम के छ भनेर यो खालको क्याजुअल मात्र हो. And the bigger fish goes off. And one of the smaller fish looks to the other and says, "What the hell is water, man?" So culture, okay, it's very difficult to question the things that you are a part of because you take it for granted. So if you're around एकदम sexist joke गर्ने साथीहरूसँग बसेर हुर्केको छ भने if you've not delved into these sort of topics यस्तो गर्नुहुन्छ हुँदैन भन्छ you think that's a normal joke. Now suddenly you start seeing those jokes differently after you become more reflective and more aware. Naturally पनि तिमीले साथीहरूलाई कल आउट गर्दाखेरि त they're not going to be okay with that नि. यो किन ठुलो हिरो पल्ट्यो हिजोसम्म हामीसँग हाँस्ने मान्छे आज यो ठुलो मान्छे पल्ट्यो नि. And this is one of the initial pitfalls कि आफू सेल्फ अवेयर हुँदै गएपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले एउटा एलेगरी अफ द केभ भन्नेबाट पनि प्लेटोको आइडिया पनि थियो होइन. केभभित्र अँध्यारोमा बसिरहेको मान्छे एक दिन चाहिँ केभबाट बाहिर निस्केर दुनियाँ देख्यो. केभभित्र बसिरहेको मान्छेहरू आफ्नै इमेजिनेसनमा वर्ल्ड भनेर यही हो भनेर बसिरहेछन् ऊ अब भित्र सबै अँध्यारो लाग्यो कि. And then tries to tell people that they're actually in a bubble, they need to come out, and they actually try to kill him because they think he's a lunatic. No, I had actually like I think I saw a video about it. So, again, your viewers, listeners, I see your allegory of the cave, School of Life, interesting animated videos. If you want to check that out. So definitely, Ayush, more about. Although I can't speak on behalf of everyone because I mean larger Nepali culture ko mali kura garna सक्छु होला तर म काठमाडौँमै brought up and raised मैले याद गरेको भनेको चाहिँ head of the family is always right. You don't question the person as long as they are providing for the family. They know everything is right भन्ने थियो. अनि अलिकति एक्लै बस्ने बित्तिकै something must be wrong with you. You must be cheerful at all times. You have to bow down to those who are older than you because they know better. They have seen more of life. And it's really interesting, Ayush, how more I work with banks or something. So I work with people who are 40, 45 in leadership positions. Yeah. And I found that people who are 18, 19, who are students in my courses are much more reflective and thoughtful than people I've met who are 45. Yeah. It's amazing how age is not really a thing. कति perceptive छ भन्ने आइरा हुन्छ हैन. अनि सो छैन सेल्फ रिफ्लेक्सन कल्चर तिमीले भने जस्तो तिमीले भने एम्पथीकै कुरा त हामीले कति पछि आएर थाहा पायौं भन्ने. मलाई चाहिँ पहिला फ्यामिलीले एम्पथी सिका भन्दा पनि अलिकति चाहिँ सबसर्भियन्स अलिकति अर्काको कुरा मानिहाल्ने अलिकति नाइस हुनुपर्ने खालको होइन क्वेसन नगर्ने त्यो त एम्पथी होइन नि त. अनि त्यस्तोहरू चाहिँ मैले एकदम देखिरहेको हुन्छु. अनि क्वेसन नगर्ने कन्भेन्सनल पाथ किन लिने भन्दाखेरि चाहिँ क्वेसन नगर्ने तिमी लाइक मेन स्ट्रिम मेसेज पनि हेरेन ब्याङ्कमा जागिर कहाँ स्टेबल हुन्छ. Below that is an assumption that you're not really working for meaning. You're working only for money. Whatever pays the highest should be the ideal job. But underlying assumption, some this statement matter. Right. And so that is also not helpful. So laksa,
म त एन्ड सबैजनाको आफ्नो हुन्छ म त एकछिन त्यो ब्याङ्क गएँ भने गाह्रो भएर आउँछ कि त्यो मान्छेहरूको भिड देखेर अनि मान्छेहरू कसरी यसमा काम गर्छन् होला जस्तो लाग्छ सम पिपल थ्राइभ अन द्याट होइन तर एउटा ब्ल्याङ्केट स्टेटमेन्ट लिएर ब्याङ्कमा काम गर्नुपर्छ भनेर हामीले हेरेर गयो भने त द्याट्स नट गोना बी हेल्पफुल अनि आई थिङ्क अ गुड क्वेसन टु आस्क कि समाज भनेको कुरा त मान्छेले नै जम्मा भएर बढ्ने हो समाजले हामीलाई दुःख दिनलाई समाज बनेको हो कि समाज भनेको त सँगै मिलेर एकाअर्कालाई हेल्प गर्नलाई बनेको एन्टिटी हो भनेर सोच्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ एन्ड द मोमेन्ट societal message starts becoming hurtful rather than helpful, I think that is a good time to then exercise your choice. Many times समाजको मेसेजेसहरू हेल्पफुल पनि हुन्छ होला इट्स नट अलवेज एज इफ सोसाइटल मेसेज इज रङ कहिले काहीँ हेल्प पनि हुन्छ होइन अगेन वे इन गर्न सक्नु पर्यो नि त अनि सो या मलाई चाहिँ लाग्छ कि आई डोन्ट नो इफ यो ह्युमन नेचर नै हो आयुष होइन म चाहिँ अब आई हेभ ट्राभल टु अ फ्यु कन्ट्रिज बट म एकदम एक्सटेन्सिभली बाहिर बसेको नबसेको भएर चाहिँ मलाई चाहिँ एटलिस्ट मेरो इमिडिएट सराउन्डिङ अनि मैले जहाँ पनि देखेको छु मलाई त खासै सेल्फ रिफ्लेक्टिभ लाग्दैन कल्चर चाहिँ सकेसम्म सर्टकट खोज्ने अरूलाई ब्लेम गर्ने कम्प्लेन गर्ने मेन प्रब्लम अभोइड गर्ने सिम्टम्सहरू टालटुल पार्ने अपियर सोर्टेड आउट देन सोर्ट थिङ्स आउट बरु लोने भए पनि गाडी चाहिँ चढ्ने तर देखाउनु चाहिँ पर्छ है भन्ने चाहिँ बाँकी कुरा देखा जाएगा भन्ने एकदमै देखिरहेको हुन्छ नि आइएम नट ओके विथ द्याट absolutely not okay with that. And that's when I become that that rebel at times. And at a certain level, my rebel pani hunu parcha jasto लाग्छ नत्र भए त how are you becoming better then? If you think it, whatever is being told to you is the perfect thing, then that does not leave any room for questioning and breaking assumptions जस्तो पनि लाग्छ. Right. So त्यसलाई चाहिँ अब तिमीले अब अर्को एंगलबाट हेर्दाखेरि अघि पनि तिमीले आई थिंक सेन्स अफ बिलोङ्गिङनेस को कुराहरू पनि गर्यो होइन तर नेपाली सोसाइटी त एक हिसाबले अलिकति हेल्पफुल त छ नि जस्तै तिमीले नेबरले चाहिँ हेल्प गर्यो भन्ने अब होइन त्यो कम्युनिटी सेन्स अफ कम्युनिटी जुन चाहिँ नि वेस्टर्न वर्ल्डमा अलिक कम छ एकदम अब युएस भनेर त अब एकदम इन्डिभिजुअलिजम मा बिलिभ गर्ने खालको देश भयो होइन तर नेपालमा आइसकेपछि चाहिँ बाटोमा हिँड्दाखेरि पनि सबले सबलाई चिनेको हुन्छ होइन अब मेरो बच्चा छ अरे अनि मेरो बच्चालाई चाहिँ हेरिदिनु भनेर छिमेकीमा छोड्न जानु नि मिल्छ त्यो हिसाबले त्यो जुन अलिकति बढी नै क्लोज सोसाइटी अथवा नेबरहुड ले गर्दा चाहिँ कस्तो इम्प्याक्ट गर्छ त्यसले पनि त अलिकति हेल्प त गर्छ होला नि होइन अलिकति नो आई थिङ्क आउँछ मैले पनि त्यही भएर नि कुनै मेसेज चाहिँ हेल्पफुल नै हुन्छ भन्ने जस्तै मैले एउटा क्लासिक देखेको भनेको चाहिँ अब कोभिड टाइम्समा डिफरेन्ट छ खासै भेटघाट हुँदैन होइन तर नेपाल छोडेर गएको मान्छेलाई मेन मिस गर्ने भनेको त त्यही फ्यामिलीहरू फ्रेन्ड्सहरूसँग टाइम हो पिपल मेक टाइम फर इच अदर बाहिर बेस्ड अन वाट आइभ हर्ड त्यति टाइम हुँदैन बिकज लाइक पिपल आर बिजी अर ठाउँ पनि अलिक टाढा भयो नि त यु हेभ टु मेबी टेक अ ट्रेन 1-1.5 घन्टा गएर जान ओर्न इट टेक्स अ लट अफ एफर्ट आफै पनि बिजी भएर हुन्छ होला यहाँ त हेल्प चाहियो भने द्याट्स वान अर्को भनेको चाहिँ इज कसैको डेथ हुँदाखेरि द वे पिपल कम टुगेदर एन्ड हेल्प आउट आई थिङ्क द्याट अल्सो इज हेल्पफुल जस्तो लाग्छ तर त्यही हो कि मेरो क्वेसन चाहिँ कस्तो हो भने रिलेसनसिप चाहिँ नर्चर गर्नु पर्यो जस्ट बिकज यु नो इच अदर बाई ब्लड कति सुनिन्छ त फ्यामिलीमै पैसाहरूको काण्ड त्यस्तो हुन नपर्ने हो नि त आफैमा त यदि ब्लडले नै सबै कुरा टेक केयर गर्ने भए त रिलेसनसिप भनेको त एउटा नर्चर गर्नुपर्ने कुरा हो जस्तो सागर एन्ड आयुष भन्ने बित्तिकै एउटा थर्ड इन्भिजिबल एन्टिटी वुड बी सागर एन्ड आयुष दुवैजनाले वाटर गर्नु पर्यो होला दुवैजनाले सनलाइटकोमा एक्सपोज गर्नु पर्यो होला स्टोरमा आउँछ होला सेड दिनुपर्ने होला अब सागरले मात्र पानी हालिरहेछ भने त सागरको त हात गल्ने हो नि त आयुषले चाहिँ त्यसमा मतलब नै गर्दैन भने सो म्युचुअल छ कि छैन त रेसिप्रोकल छ कि छैन त एकअर्कालाई हेल्प गर्ने भन्दैमा एउटा मान्छेले मात्र सधैँ डिनरमा जाने बेला एउटा मान्छेले मात्र पैसा तिरै छ भने त एट वान पोइन्ट त त्यो मान्छेको एकदम इगो बिल्ड हुनसक्छ मैले गर्दा त यिनीहरूले खाना पायो भन्ने हुनसक्छ होला अर्को मान्छेको लागि चाहिँ झन् म त के गर्नै सक्दैन रहेछु भनेर सेन्स अफ लर्न्ड हेल्पलेसनेस पनि त्यहाँबाट बिल्ड भएर हुनसक्छ होला सो मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने हेल्पफुल हुन सक्छ वी आर इन अ पोजिसन टु बी मोर हेल्पफुल टु इच अदर बिकज वी लिभ क्लोज बाई एन्ड हामीसँग त्यो भ्याल्युज अलरेडी छ तर जस्ट बिकज वी लिभ क्लोज बाई एन्ड वी आर रिलेटेड बाई ब्लड आई थिङ्क वी हेभ टु क्वेसन आवर सेल्भ्स कि इज माई बिङ हेल्पफुल एक्चुअली हेल्पफुल कि फर एक्जाम्पल मलाई तिमीलाई म कस्तो हेल्पफुल छु जस्तो लाग्छ होला आई से सर्टन थिङ्स टु यु होला बट इज द्याट वाट यु निड टु हियर त्यो मोमेन्टमा भन्ने पनि कुरा आउँछ नि त हामी एडभाइस दिन कति अगाडि छौँ सोच त एडभाइस दिँदा हामीलाई के पनि दिइहाल्छौँ एडभाइस अनि पर्सनली लिन्छौँ मैले दिएको एडभाइस यसले फलो गरेन भनेर त तिमी एडभाइस माग्न आएकै थिएन यु जस्ट निडेड टु बी हर्ड विदाउट जजमेन्ट
अनि जजमेन्ट पास गरिहाल्ने त फेरि एकदम क्लोज छ नि त. अर्को ड्रब्याक अफ बिङ भेरी क्लोज इज तिमीलाई ट्रस्ट गरेर भने तिमीले त्यो ट्रस्ट राख्न सक्दैन भने तिमीले दुनियाँलाई गएर भनिदिइसके हुन्छ कि. अनि now it becomes awkward and then you're mad at me thinking कि यसले पहिला त मसँग क्या क्लोज थियो अब कुरै सेयर गर्दैन and you're not realizing that it's because you violated that trust. कि हाम्रो अग्रिमेन्ट त थियो नि त कसैलाई नभन्ने भनेर एक्सपेक्टेसन एन्ड अग्रिमेन्टकै कुरा. सो बोथ पिपल हेभ टु हुन्छ नि होल्ड अप टु देयर एन्ड अफ द बार्गेन जस्तो लाग्छ कि यो सेन्समा चाहिँ. And so just because म तिम्रो दाइ हो भाइ हो मामा हो भन्नेमा आएर मलाई ढोक वर्षभरि रिलेसनसिपलाई नर्चर नगर्ने अनि दसैँमा आउने बित्तिकै चाहिँ एकदम कोल्ड ढोक त्यो चढेछ आजकल त्यो त फोर्स भयो नि त. त्यो त that is coercion, that is not really leadership in a way. You're not building the relationship. अरूले गरेको कुरा धेरै टाढा जाँदैन जस्तो लाग्छ. Right. No, that makes complete sense. All right, so I think we're approaching the end of the show, and I mean हामीले यदि कुरा गर्ने हो भने त we can go long. अझै अर्को 2-3 घण्टा जान्छ होला हैन. But I think we've touched upon great things. Like I mean I'm very happy that we discussed I mean we got your own story हैन. त्यसमा हामीले रिफ्लेक्ट गर्यौं, चोइसेसहरुको कुरा गर्यौं, त्यसपछि चुज गरिसकेपछि अकाउन्टेबिलिटी, आफूले चुज गरेको चिज चाहिँ आफू अकाउन्टेबल हुनुपर्छ र त्यो सँगसँगै अब सोसाइटीमा आफ्नो क्लोज्ड वान्स वरिपरिलाई चाहिँ कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ हैन. अग्रिमेन्ट र कम्युनिकेसनको कुराहरू अनि एक्सपेक्टेसन कुराहरू पनि गर्यो. सो आई मिन इट वाज अ ग्रेट डिस्कसन सागर. सो एट द एन्ड अफ द शो इज देयर anything that you'd want to say about my emotions matter in terms of कसरी, like how can someone get involved and के session हुन्छ quickly if you can do that, then we can wrap up the show. Thanks for this space. यहाँसम्म सुन्नु भएको छ भने चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच फर लिसनिङ. बट मेरो डिस्क्लेमर चाहिँ मैले मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गरेको मेरो वर्ल्ड भ्यू हो यो होइन. सो यसलाई चाहिँ कुनै एक्सपर्टले भने भनेर यसलाई ब्लाइन्डली फलो गर्ने भन्दा नि प्लिज क्वेसन इट, आफ्नो सेल्फ अवेरनेस बिल्ड गर्नुहोस् भन्ने हो. त्यही भएर पनि I think what would be most helpful would be the mental models that I've shared today more than anything else. So do keep an eye out on those things. त्यसबाहेक चाहिँ कनेक्ट गर्न मन छ भने चाहिँ म आफै चाहिँ I'm on Instagram as Sagar Satyal, Facebook र LinkedIn मा चाहिँ Sagar Satyal भनेरै छु. My Emotions Matter मा चाहिँ if you are a student, college student, or if you are a working professional, we have courses for you guys. If you're a working professional and want to take sort of approaches to your organization, we could have that too. I mean, organization consulting ma pani kaam garera huन्छौं. Culture लाई अलिकति more self-reflective, empathetic कसरी बनाउने भनेर पनि हामीले work गरेर हुन्छौं. So यसको लागि चाहिँ simply what you can do is you can reach out to us on our Instagram or Facebook, My Emotions Matter भनेरै छ, or you could just visit our website myemotionsmatter.com and leave us an email there. So these are a few ways you could reach out. Great. So we've come to the end of another great episode. Hope you guys liked it, and as always, we are open to all the feedback, both good and bad, empathetic feedback as well. So obviously, just a thumbs up means a lot. As you know, you can listen us in SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube, Spotify, and I think I've started putting it on Amazon Music as well now. So do like and subscribe. We will be back with another episode in the next couple of weeks. Until then, keep sharing stories, keep inspiring.